गुरमुख प्यारिओ, अज दी ये कथा कि बाबा जी ने किहड़ा एक शब्द जपण लई दसिया ते जपण वाले दे सारे कारज रास हो गए। बाबा जी नानकसर कलेरां वाले नानकसर कलेरां विखे विराजमान हन। संगत दूरों नेड़ियों आके लाभ लैंदी है। बाबा आनंद सिंह जी दी बरसी उपर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अखंड पाठां दे भोग पाए। उपरंत बाबा ईश्वर सिंह जी ने आप बचन कीते अते बचन करदियां कहण लगे, समा बड़ा खतरनाक आ रहा है, इस वास्ते होर कुछ समा अखंड पाठ साहिब दीयां लड़ियां ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 1760 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਅੰਗ 673, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नाय एक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे तारे। जेहवा एक कवन गुण कहिए बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्हीं लईए रहाओ। कोट अपराध हमारे खंड हो, अनिक विधि समझाव हो, हम अज्ञान अल्पमत थोरी तुम आपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला नानक कर के गोले। उपरंत बाबा जी ने बचन कीते अते बचना विच फरमाया, गुरु की संगत ये 1760 खंड पाठां दी शक्ति भाव उसका बल इस हुक्मनामे विच है ते जिहड़ा इस दा जाप करेगा उसनूं किसी गल दा घाटा नहीं रहेगा। तां उस संगत विच बैठा जगराओं तो एक लड़का ये बचन उसने भी सुनिया ते मन विच सोचिया कि बाबा जी दा बचन मैं मन्नांगा अते इस शब्द दा जाप करिया करांगा, हो सकदा है मेरे दिन बदल जाण। क्योंकि घर विच गरीबी बड़ी सी, एक डंग रोटी पकदी सी ते कदे भुखा ही सौ जांदा सी अते बाबा केर सिंह जी तो हारमोनीयम भी सिੱਖਿਆ करदा सी, कदे कदे दीवान विच शब्द भी पढ़ लिया करदा सी। आवाज़ चंगी सी, नानकिਆਂ तो लगन लगी सी। नाना भी ते मामा भी दोवें कीर्तन करिया करदे सन ते एक दिन इस दा शब्द सुन के बाबा ईश्वर सिंह जी ने बचन कीता कि ये मुंडा नाने ते मामे नालों भी अगे वध गया है। ये साखी प्रोफैसर दर्शन सिंह रागी दी है अते उन्हां ने अपने मुखारबिंद तो सुनाई नानकसर वरसी उपर अते उन्हां दी ये रिकॉर्डिंग भी मेरे कोल मौजूद है ते छेती ही NVI चैनल ते YouTube ते पा देवांगे ते उस विच ही ये शब्द बारे दसिया है ते नाल ये भी दसिया कि दास उस दिन तो अज तक सवेरे इस शब्द का जाप करता है। क्योंकि प्रोफैसर साहब दी जगराओं रहंदियां दी हालत बड़ी पतली सी, क्योंकि जगराओं विजयनगर विखे दास दे ताया भाई वाहिगुरू सिंह जी ने घर विच छोटा जिहा गुरुद्वारा बनाया होया सी अते उत्थे प्रोफैसर साहब जपजी साहब दीयां रौलां लाया करदे सन ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਰੌਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਠੀ ਸੱਜਰ ਗਊ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਉਤਨਾ ਫਲ ਪਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਇਆ प्रोफैसर साहब सारे सिख जगत विच मशहूर हो गए, पर सिर्फ इत्थे ही बस नहीं बल्कि 1985-86 विच सिख जगत की सब तो उच्ची स्टेज जथेदार श्री अकाल तख्त साहब बन गए। बस फिर की सी, फिर तो आप जी नूं सिरे की शोहरत मिल गई।
ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਿਖੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਚੁਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਕਣਕ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੋਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ। ਇਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਤਨੀ ਆਰਾਧਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਤਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਚੋ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੱਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਬਟੀਰਬਾਜ਼, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼, ਕੋਈ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਲੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਚੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ, ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਨਕਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਇਸ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗੁਟਕੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰੋਸ ਆਏ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਸੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਮੂਲਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰੋਸ ਆਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘੜੇ ਵਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੀਆ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਚਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚੋਂ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਚਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਗ ਲੱਗੀ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੂਬਹੂ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਭਾਵ ਔਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ ਭਾਈ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ
ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿੰਕੂ ਵੀਰ ਜੀ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਬਚਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿੰਕੂ ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁੱਲ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਿੰਕੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਨੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੁੰਦਨ ਤੂੰ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਚਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਰਿੰਕੂ ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਹੰਗਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦੂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ। ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਸੰਤਨ, ਊਹਾਂ ਚਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੇ ਬਸਨਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਹਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੋਹਵਦੀ 8 ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੋਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ PR ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਉਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਖੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਲਾਇਕ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲਈ NVI ਨਾਨਕਸਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।